story. We are going little bit fast because we want to finish all the story in this lecture. Okay. Can anyone read? कोणी वाचू शकेल? Okay. बघा लक्ष द्या मी वाचते. Slowly, gently, the exhausted musician laid the tanpura on carpet. The exquisite strain of rag darbari still vibrant within the hall. Emperor Akbar looked up, his eyes lit with admiration. Wonderful, he said. Superb. I listen you every day, but I can't seem to have enough. Tansen bowed in silent gratitude. I think you have the most wonderful voice in the world, said Akbar. But I don't, Shensha, said Tansen with a smile. There is someone who sings far better than I do. Really? Cried the disbelieving Akbar. Then I must have him sing in my court. Can you arrange it? Tansen shook his head. I am afraid he will not come, sire. What? Not even if he hears that the emperor himself has summoned him or called him? No, not even then. This reply would have enraged, filled with anger, any other emperor. But Akbar was different. Very well, Ustadji, said Akbar, smiling into Tansen's half-scared eyes. If he doesn't come, I shall go to him myself. Will you take me to him? Yes, sire. Provided you do not come as the emperor of Hindustan. I shall go as a humble lover of music. See what happened here. This is a story of a famous Indian musician named Tansen, who is official singer in Emperor Akbar's court. This is a story of Tansen. Who is Tansen? Who is official singer in Akbar's court. Okay. This is a story of Tansen, who is official singer in Emperor Akbar's court. One day what happened? Tansen sings very beautifully and Badshah Akbar was very happy. And Badshah says to Tansen that he praised Tansen by saying, wow, wonderful, superb. He said that you are the greatest singer in the world. No one can sing like you. But Tansen said to Badshah, no, I know the singer who sings better than me. Okay, understood? Then then Badshah said that, then call him in court. I want to hear the greatest musician in world. Then Tansen said, no, he will not come. Badshah said, even he know कि I am the Badshah and I am the Badshah of Hindustan. Tansen replies, no, he will not come. Then Akbar says, okay, I will go to him. I want to listen the music of the greatest singer. Okay. Anyone can read from Sant Haridas? Yes. Stand up. What's your name? Okay, good. Sant Haridas was the man Tansen had spoken of. He had been Tansen's music teacher and he lived the Austere means simple. austere life of a hermit. Hermit. When Tansen and the emperor reached his hut, he was busy with his daily
chores. When they asked him to sing, he smiled but said Firmly, firmly, I am long past the age of singing. Even his favorite pupil would not persuade him to change his mind. But Tansen knew how to get around him. He offered to sing before his group, and he made a deliberate. deliberate mistake. That's not the right word, Tansen. Tansen cried his teacher, amazed. What has happened to you? Tansen did not seem to understand his teacher, and he made the same mistake again. Expected. Inspirited Sant Haridas took the tanpura from Tansen's and struck the right note. Then he When. went on to the next and Okay, the next. sit down. Here what happens, students? Sant Haridas, who is the Tansen's music teacher. Tansen and Akbar went to the Sant Haridas hut. Sant Haridas was living very simple life, very simple life in a hut. Okay. Then Sant Haridas was busy in her daily routine, and Tansen requested Sant Haridas to sing, but Sant Haridas said, no, I can't sing because I am long past age of for singing. म्हणजे खूप दिवस झाले मी काही गायलेलो नाही आहे, त्याच्यामुळे मी आज काही गाणार नाही. But what Tansen did, Tansen used one idea. Tansen make a plan and he started singing, and he makes mistake in singing. Okay. Purposefully he made the mistakes again and again. Then Sant Haridas said, what you are doing, Tansen? What happened to you? And Sant Haridas said to Tansen, this is not correct. And Sant Haridas take the tanpura from Tansen and started singing. And this music is very divine, very pure. So all are hypnotized by the singing. The music. Okay, I am reading now from the music. The music spread across the forest like first glimmer of dawn or fragrance of jasmine. Both Akbar and Tansen listened to him as if they were hypnotized, and the emperor realized that Tansen had spoken the truth. He had not known that music could be like this. He had certainly never heard anything like it before. As they walked back, the emperor suddenly broke the silence to ask Tansen, why you can't sing like this, like him, Ustadji? Tansen smiled. Shehenshah, I sing at your command, the command of the Emperor of Hindustan. But Guruji sings for the one master of even kings, that is God. His music springs from the depth of his soul, free and unasked for. How can I expect my music be so beautiful and divine? बघा, त्यांनी जे गायलं ना संत हरिदासनी, तानसेनच्या गुरूंनी, ते एवढं सुंदर होतं, इतकं डिव्हाइन होतं की त्या तानसेनला सुद्धा आणि अकबराला सुद्धा पटलं की यांच्यासारखा सिंगर होणे नाही. हा सिंगर खूप डिव्हाइन आहे, खूप सुंदर आहे. आणि मग चालता चालता अकबरांनी त्याचं जे गाणं आहे संत हरिदासांचं, ते त्यांनी कम्पेअर्ड केलं आहे ग्लिमर ऑफ डॉन, पहाटेचं जे किरण पडतं, सुबह की जी सकाळची जी चमक असते त्याच्यासोबत जास्मिनचा जो वास येतो, सुंदर असा सुगंध येतो त्याच्यासोबत, असं कम्पेअर्ड केलं आहे त्यांनी. आणि मग अकबराने विचारलं ह्यांना तानसेनना की तुम्ही का नाही असं गाऊ शकत. तर त्यांनी तानसेननी उत्तर दिलं की शहनशहा, मी तुमच्यासाठी गातो
पण ते जे आहेत माझे गुरु ते सगळ्या पृथ्वीच्या राजांसाठी म्हणजेच देवासाठी गातात. मग मी अपेक्षा तरी कशी करू की माझं म्युझिक आहे तुमच्या म्हणजे त्यांच्या इतकं सुंदर व्हावं. अशी ही कथा आहे. सगळ्यांना कळलं आहे का? ओके, मी एकदा रिकॅप करते. स्टोरी खूप सिंपल आहे. ओके, मी जास्त इंग्लिश बोलले असेल तर एकदा मराठीमध्ये रिकॅप करते थोडंसं. बघा, एकदा अकबर बादशहाच्या दरबारामध्ये तानसेन यांनी एक अप्रतिम गाणं गायलं आणि ते गाणं अकबर बादशहाला इतकं आवडलं की अकबर बादशाह सगळ्यांना तानसेनची एवढं कौतुक करत होता, इतकं अप्रतिम गाणं तू गायलं आहेस, एवढं सुंदर गाणं जगामध्ये कोणीच गाऊ शकत नाही, तू एकटाच असा आहेस, तू जगातला सर्वोत्कृष्ट गायक आहेस, असं अकबर बादशाह तानसेनला म्हणाले. तानसेनने स्मितहास्य केलं आणि तानसेन म्हणाला, नाही नाही, माझ्यापेक्षाही सुंदर जगामध्ये गाणारा माणूस आहे आणि मी त्यांना ओळखतो. तर मग अकबर बादशाह म्हणाला की ठीक आहे, मग एकदा आपल्या दरबारामध्ये त्यांना गाण्यासाठी बोलव. तर तानसेन म्हणाले, नाही नाही, मी काही त्यांना दरबारात गाण्यासाठी बोलवू शकत नाही, कारण ते येणार नाही. तर बादशाह म्हणाला, त्यांना मी हिंदुस्थानचा सम्राट बोलवतोय तरी ते येणार नाही? तर ते म्हणाले, नाही येणार. तर एखादा बादशाह दुसरा असता अकबराच्या ऐवजी तर तो रागवून त्यांनी सोडून दिला असता विषय. पण अकबर बादशाह सगळ्या बादशाहांसारखा नव्हता, तो काहीतरी वेगळा होता. म्हणून त्यांनी म्हणलं, ठीक आहे की मी त्यांच्याकडे त्यांचं गाणं ऐकायला येईल, एक बादशाह म्हणून नाही तर एक संगीतप्रेमी म्हणून, एक हंबल लव्हर ऑफ म्युझिकचा एक मी चाहता आहे म्हणून मी ऐकायला येईल. तर ते दोघं एक संत हरिदासांच्या संत हरिदासांकडे गेले, जे तानसेनचे म्युझिकल गुरु होते. त्यांच्याकडे ते गेले आणि तानसेनने रिक्वेस्ट केली, पण संत हरिदास म्हणाले की मी काही गाऊ शकत नाही, कारण मी खूप दिवस काही गायलेलं नाही आहे. तर तानसेननी स्वतः तानपुरा उचलून गायला सुरुवात केली आणि मुद्दामून चुकीच्या नोट्स गायला सुरुवात केली की जेणेकरून ते ऐकतील. आणि संत हरिदास म्हणाले की काय तू गातोयस हे, तू तर माझा फेवरेट शिष्य आहेस, तरीसुद्धा तू अशा चुका का करतोयस, तू विसरलायस का? म्हणून त्यांनी स्वतः तानपुरा घेतला आणि गायला सुरुवात केली. आणि मग त्यांचं जे म्युझिक होतं ते खरंच डिव्हाइन होतं आणि ते होतं द सॉन्ग ऑफ सॉंग्स. व्हॉट इज द टायटल ऑफ द स्टोरी? द सॉन्ग ऑफ सॉंग्स म्हणून ह्याला टायटल दिलं आहे. आणि शेवटी मी म्हणाले तसं अकबर बादशहाने विचारलं, तू का असा गाऊ शकत नाहीस? तेव्हा तो म्हणाला की मी गाऊ शकत नाही, कारण मी तुमच्यासाठी गातो आणि ते देवासाठी गातात. ओके, just write down the meaning of new words.
तुम्हाला? टेल मी हू इज द म्युझिशियन. येस, तानसेन. यू आर राईट. हाऊ डज एम्परर अकबर प्रेस तानसेन? कॅन एनीवन टेल मी हाऊ डज एम्परर अकबर प्रेस तानसेन? एम्परर अकबरनी तानसेनची स्तुती कशी केली? प्रेज म्हणजे काय? स्तुती. एक कोणीतरी उठून सांगा. वंडरफुल, नाईस, सुपर. ओके, सिट डाउन. Who was the musician that Tansen was talking about? Who was the musician? Yes, right. Sit down. How was Akbar different from other rulers? How was Akbar? Yes. Yes, very good. Why did Tansen make deliberate mistake? अजून कोणी? अजून कोण सांगणार आहे? त्याला एकट्यालाच येत आहे? मी शिकवलेलं त्यालाच कळलं का फक्त? तुम्हाला नाही कळलं? तानसेन सारख्या सारख्या मिस्टेक का करत होता? चुका का करत होता? बरोबर आहे. सिट डाउन. नो. हां, म्हणजे त्याला त्याच्या गुरुला गाणं बोलायला लावायचं होतं. बरोबर आहे. तुझं पण बरोबर आहे. पण टू मेक सिंग हिज गुरु संत हरिदास टू करेक्ट तानसेन्स मिस्टेक. बरोबर आहे तुझं पण. ओके. व्हॉट इज द म्युझिक स्प्रेड अक्रॉस द फॉरेस्ट कम्पेअर विथ? जंगलात जो काही फॉरेस्टमध्ये जे म्युझिक स्प्रेड झालं ते कशासोबत कम्पेअर केलं आहे? म्युझिक कम्पेअर्ड विथ द म्युझिक स्प्रेड अक्रॉस द फॉरेस्ट लाईक. यू कॅन रीड अँड टेल. स्टँड अप. Yes, right. What reason did Tansen give for his Guruji's outstanding music? तानसेननी त्याच्या गुरुजींच्या आउटस्टँडिंग म्युझिकसाठी काय रिझन दिलं? व्हॉट रिझन डिड तानसेन गिव्स फॉर हिज आउटस्टँडिंग? येस, येस, स्टँड अप. Yes. His Guruji sings for his God and Tansen sings for Shahenshah, that is Akbar. Right. Okay. आपल्याकडे अजून टाईम आहे ना भरपूर? आहे ना? ओके, ओके. 10 मिनटं आहेत ना? बरोबर. ओके. पेज नंबर 62 इंग्लिश वर्कशॉप. ओके. तुम्हाला फ्रॉम द स्टोरी मेक अ लिस्ट ऑफ वर्ड्स रिलेटेड टू म्युझिक. या स्टोरीमध्ये म्युझिकशी रिलेटेड, संगीताशी रिलेटेड खूप सारे वर्ड्स आलेले आहेत. ओके. ते कोणते कोणते आहेत? सिंगिंग, तानसेन. तानसेन हे नाही, म्युझिकशी रिलेटेड. तानपुरा. हां.
काय? म्युझिक. म्युझिक आहे. Say loudly. Songs. Yes. Note. Singing. Note. Singing. हाँ. Singing. राग दरबारी आहे का? राग दरबारी. सेकंड लाइन. थर्ड लाइन. राग दरबारी. कोणता? व्हायब्रेट. हां, व्हायब्रेशन असतं ना म्युझिकमध्ये. व्हायब्रेट येऊ शकतो. येस, गुरुजी. उस्तादजी. ओके. देन थर्ड, हू सेड टू whom अँड वेन वाय. कोण कोणास केव्हा म्हणाले. ओके. हू सेड टू whom अँड वेन वाय. पेन्सिल असेल तर लिहून घेत चला, म्हणजे तुम्हाला सॉल्व करता येईल. देन आय मस्ट हॅव हिम सिंग इन माय कोर्ट. मग मला आता तर मला त्याला माझ्या कोर्टमध्ये गाताना पाहायचं आहे. सो कोण केव्हा कोणास म्हणाले. अकबर टू तानसेन. येस, राईट. when Tansen told him that there is someone who sings better than me, right? असं जेव्हा तानसेन म्हणाला की माझ्यापेक्षा सुंदर कोणतरी गातंय, तेव्हा तो अकबर म्हणाला. सेकंड आहे, आय शॅल गो ॲज अ हंबल लवर ऑफ म्युझिक. राईट. वेन ही के अँड वेन हां, राईट. व्हॉट हॅज हॅपन टू यू. व्हॉट हॅज हॅपन टू यू. कोण कोणा. सेड तानसेन. when he was making mistakes. 4, how can I expect my music be so beautiful and divine. Tansen to Akbar. When Akbar asked Tansen that why you can't sing like this. Yes, very good. Then match the sentences with their types. बघा, मला तुमच्या शाळेतली सगळ्यात जास्त गोष्ट कोणती आवडली आहे माहिती आहे का. खाली जो तुमच्या शाळेत इंग्लिश कॉर्नर लावला आहे ना, खरंच खूप छान आहे. म्हणजे ते जर का तुम्ही डेली वाचतातलं टेन्सेसचं टेबल कोणाकोणाला एवढे दिवस येऊन पाठ झालाय बरं, मला सांगा. खूप छान आहे. खूप छान केलं खरंच. सगळ्यात सुंदर मला शाळेतली गोष्ट आवडली असेल तुमच्या आल्या आल्या मी बघितलं इंग्लिश कॉर्नर, जो तुम्ही टाईप्स ऑफ सेंटेन्सेस सुद्धा दिलेले आहेत. तो जर का तुम्ही रोज वाचत असाल तर हा एक्सरसाइज तुम्हाला करताच आला पाहिजे. टाईप्स ऑफ सेंटेन्सेस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेन्सेस, त्याच्यानंतर A to Z लिहून AEIOUला हायलाईट केलं आहे. रोज तुम्ही ते इंग्लिश कॉर्नरचं जर का निरीक्षण करत राहिलात ना, तर तुम्हाला इंग्लिश ग्रामर काहीच हार्ड नाही आहे. एवढं सुंदर पेंट केलं आहे तुमच्या शाळेत. तर तुम्हाला टाईप्स ऑफ सेंटेन्सेस बघा. ए आहे, व्हॉट हॅज हॅपन टू यू. हे कोणत्या बी इंटरॉगेटिव्ह. आय एम लॉंग पास्ट द एज ऑफ सिंगिंग. स्टेटमेंट. येस. थर्ड, वंडरफुल. एक्सक्लामेटरी. राईट. नो, नॉट इवन देन. व्हेरी गुड. टेक मी टू हिम. व्हेरी गुड. तर होमवर्कला तुम्ही काय करणार आहात.
QR कोड स्कॅन करायचा आणि कायमच कधीही इंग्लिशचा तुम्ही कोणताही लेसन शिकाल तेव्हा हे QR कोड दीक्षा ॲपमधनं स्कॅन करत चला आणि व्हिडिओज बघत चला. तुमच्या सगळ्यांकडे दीक्षा ॲप आहे? कायम QR कोड स्कॅन करून आता घरी जाऊन सुद्धा तुम्ही हा QR कोड स्कॅन करून याचा व्हिडिओ बनवायचा आहे, बघायचा आहे. आणि अजून काय कराल? हां, चिटचॅट. येस, ट्रू ऑर फॉल्स सॉल्व करा. ओके, झाला ना टाईम? नाही, ओके, थँक्यू. नववीला